पंजाबी दे विच एक साडे कहावत आम असी उहदी वरतों करदे हां कि जो सुख छज्जू दे चुबारे वो बलख ना बुखारे। ये बलख ते बुखारा जिहड़ा इलाका है ये किसी वक्त रूस दे विच हुंदा सी, अजकल उज़बेकिस्तान दे विच है। ये साडे सभ्याचार विच किवें आ गया इस बारे तां नहीं पता, पर इहदे विच जदों घर दी गल हुंदी है तां घर दे नाल जिहड़े साडे हाव भाव साडियां भावनावां जो कुछ जुड़िया हुंदा है वो एक बहुत वड्डा संकल्प है। असी एक सुरक्षित घर की गल करते हाँ जिथे सानू खुशी मिले, शांति मिले, असी उत्थे जिहड़ा विकास कर सकीए, समाज दे विच रह के असी अगे वध सकीए। सो जदों असी गल करते हैं घर की, तां जिवें अजकल जोर दिता जा रहा है कि हर एक नूं घर मिलना चाहिए, चाहे वह गरीब है चाहे वह कोई कुछ भी है, क्योंकि जिहड़े अमीर लोग है उन्हां कोले तां घर की घाट नहीं, पर गरीबां नूं जिहड़े घट इनकम वाले है उन्हां दी समस्या है। और नाल दी नाल ये भी सानू डर रहिंदा है कि जिहड़ा असी घर बनाईए वो लम्मा समा चले। वो लम्मा समा किवें चलेगा? एक तां घर दे लोकां नाल चलेगा, पर नाल दी नाल जिहड़ियां उहदियां इट्टां ने, उहदी छत है, उहदी सुरੱਖਿਆ तां असी जिहड़ी किवें करनी है। सो घर बनाउण वेले किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना है, और खास तौर पे इस करके क्योंकि साडे असी इस इलाके दे विच कई बारी महसूस किया है कि भुचाल दे झटके कई बार आ चुके हैं। सो आने वाले समय विच इस तरह का डर बनिया रहिंदा है, और इस तरह कहा भी जा रहा है कि कदे भी वड्डा भुचाल इस खित्ते विच आ सकता है। सो असी अपने घर सुरक्षित किवें बनाउणे है, उहदे लई कुछ तकनीकां ने, कुछ जानकारी है, उस बारे असी अज गल करांगे डॉक्टर नवीन कवातड़ा नाल, जो कि प्रोफैसर ने थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग दे विच पटियाला विखे ते सिविल एंड इंजीनियरिंग दे ओह इंजीनियर ने। डॉक्टर साहब असी तुहानूं जी आया कहने हैं साडे इस प्रोग्राम दे विच। डॉक्टर साहब सब तो पहलां ते सानूं ये दसो कि गल हुंदी है कि जिहड़ा भुचाल है वो वख-वख खित्तियां दे विच वख-वख उहदा आउण दा प्रभाव जिहड़ा नुकसान हुंदा है, ये किस ढंग नाल जिहड़ा वो वंडिया जांदा है? देखो जी, इदा है कि भुचाल तो असी रोक नहीं सकते। भुचाल तो हैगा एक कुदरती चीज़ हैगी, भुचाल तो आने ही आने है जी। आपां की कर सकते हैं? आपां ये कर सकते हैं जब भी कभी भुचाल आए तो साडा घर जिहड़ा है वो सुरक्षित रहे, वो बचिया रहे, ये साडी कोशिश होंदी हैगी। तो जिवें भुचाल अज तो आ नहीं रहे, सदियों पहले तो भुचाल आ रहे हैगे, इतिहास में दर्ज हैगे कि भुचाल आए हैगे, तबाहियां मचियां हैगियां, घर गिरे हैगे, बिल्डिंगां तबाह होईयां हैगियां, कुछ खंडर बच्चे हैगे तो दिखाते हैं कि ये बिल्डिंगां सीगियां कदे ते भुचाल करके गिर गई जी। तो जिवें जिवें भुचाल आते गए उनके अद्धा आप रिकॉर्ड करते गए, आप लिखते गए, इतिहास से दर्ज होंदा गया इस वक्त ये भुचाल आया सीगा, इस वक्त ये भुचाल आया सीगा। तो उस हिसाब नाल हुण असी हुण मॉडर्न जो एज आ चुके हाँ, तो असी सारी चीज़ों इकट्ठा करके एक नक्शा बनाया है भारत देश का, तो दस्सिया है कि उस भारत देश ये वख-वख इलाके जिहड़े हैगे ये इत्थे भुचाल ज़्यादा आंदा हैगा, इत्थे भुचाल घट आंदा हैगा, तो उहदे आपां जोन बनाए हैगे। मैं तुहानूं एक मैप दिखाना जिहड़ा ये बनाया हैगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, तो उन्हें ये दस्सिया हैगा कि ये जिहड़ा इहदे च आपे 4 जोन दिखाए हैगे। ये जोन साडे 2 तो शुरू होंदे हैगे, पहले जो इससे पहले वाला BOS का कोड सीगा उहदे च 5 जोन सीगे, तो हुण जिहड़ा रीसेंट कोड आया हैगा उन्हें अपना पहला वाला जिहड़ा भाग सीगा वो हटा दिता हैगा, तो हुण साडे कोल 4 जोन हैगे, जोन 2, 3, 4 ते 5 जी। जिहड़ा 5वां जोन हैगा वो सब तो तेज़ प्रभाव वाला हैगा, दूजा जोन जिहड़ा हैगा सब तो घट प्रभाव वाला हैगा। तो साडा जिहड़ा पंजाब स्टेट हैगा उहदे च साडे कोल जोन 3 ते जोन 4 दा मिला जुला प्रभाव हैगा। आ तुसीं देख सकते हो, आ जिहड़ा रैड जोन तुहानूं दिखदा पिया हैगा, इस रैड जोन विच आपां नूं ये जोन 4 हैगा या जोन 4 हैगा, तो जिहड़ा हल्के रंग का हैगा ये जोन 3 हैगा। सो जिहड़ा तुहाडा उपरला इलाका है वो पठानकोट गुरदासपुर का इलाका पै जांदा, साडा रोपड़ वाला इलाका पै जांदा है, चंडीगढ़ वाला है, और जिहड़ा थल्ले वाला इलाका है साडा दक्षिणी पंजाब है, जिहदे विच संगरूर, फिरोजपुर, फरीदकोट, पटियाला, लुधियाने का कुछ इलाका। बिल्कुल, मैं तुहानूं पटियाला शहर की दस्सां या पटियाला डिस्ट्रिक्ट की गल दस्सां, पटियाला डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, ये कॉम्बीनेशन है मिले जुले है जोन। अद्धा डिस्ट्रिक्ट जोन 3 हैगा तो अद्धा डिस्ट्रिक्ट जोन 4 हैगा जी। तो लेकिन आपां नूं ये ध्यान रखना है कि साडा पंजाब जिहड़ा हैगा वो
ਜਿਹੜਾ 4 ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ 3 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਜ਼ੋਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਰੋਪੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਨ 3 ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਨ 4 ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਥਕਵੇਕ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਜਦ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਥੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਝੂਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ, ਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਝੂਟਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਝੂਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲਾ ਝੂਟਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਝੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਰੈਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਆਪ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਪੂਰੀ ਟੇੜੀ ਮੇੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਭੂਚਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ 400 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਾਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ, ਉਚਾਈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਭੂਚਾਲ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਰੀਅਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਆਏ ਆ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਾਈਨਰ ਛੋਟੇ ਝਟਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ੌਕ, ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਣ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਟਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਮ ਮਾਈਨਰ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈਗਾ
कि बाबर जलजला आया सीगा जब औरंगजेब राज करदा सीगा जी 1700 कुछ सम ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਲਜਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਲੈ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ 300 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ ਇਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਟਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1940 ਵਿੱਚ ਸਨ 1940 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹ 40 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਹੋ ਗਏ 20 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਝਟਕੇ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਪੀਰੀਅਡ 300 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਜਰ ਸ਼ੌਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ क्यों गिर जाती है क्योंकि आप इंजीनियरिंग का उसका ख्याल नहीं रखते होंगे सानू पता भी नहीं सीगा सब तो वड्डी गल ये हैगी ये मनुख जिहड़ा हैगा वो सिखदा भी ठोकर खा के ही हैगा तो साडे भी जिन्ने भी लैसन अपने सीखे है अर्थक्वेक दे वो आप अपनी गलतियों नाल ही सीखे है जी मैं तुहानू कुछ फोटो दिखाना चाहता कि किद्दां किद्दां अर्थक्वेक आए है तो किद्दां किन्ना उन्हें जिहड़ा नुकसान पाया है इस ये फोटो देखो ये पूरी दी पूरी बिल्डिंग उत्तों छत दी पूरी गिर गई हैगी तुहानू एक होर फोटो दिखाना चाहूँगा मैं ये देखो ये भुज अर्थक्वेक की फोटो हैगी भुज अर्थक्वेक जो 2001 26 जनवरी ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ बड़ा ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀਗਾ बहुत खतरनाक ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ और हुण तो ये टैक्नोलॉजी आ गई है कि जो असीं घर बनाने हैं कहा जाता है कि अर्थक्वेक रजिस्टेंट मतलब भुचाल के झटकों तो बचन वाली जी टैक्नीक आ गई हुई है जी जिहड़ा एक चंगे पैसे वाला व्यक्ति है ना वो तो जो पैसा लाउंदा है तो बहुत कुछ सोचता है लेकिन एक आम व्यक्ति है गरीब लोग जिहड़े घर बनाउंदे ने मिट्टी गारे का भी बनाउंदे आ हुण तां खैर बहुत सरकारां वल्लों जिहड़ा सहायता दित्ती जाती है पक्के घर बन लग पिया ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬਣਾਵੇ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਜੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ मजबूती भी आप देखिए कभी इदा ना हो जाए कि असी करोड़ों रुपया ला दिता एक झटका जा आ गया तो सारा का सारा पैसा उड़ जाना है तो उत्थे जब आप मकान बनाना शुरू करना है घर बनाना शुरू करना है ये ध्यान रखना है आपने कि कुछ भी हो जाए तो आप सेफ रखना है उन्होंने सुरक्षित रखना है कि अर्थक्वेक या भूचाल तो बच के रहे जी तो वो अपना एक हुण जिवें एक है BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उन्हें अपना पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो सारे इंजीनियर को वंडिया है सारे इंस्टीट्यूशन दिता है कि इनकी प्रैक्टिस करो जब भी घर बनाओ इस हिसाब नाल घर बनाओ वो एक फिलोसफी हैगी जी वो एक फिलोसफी ये कहती है ये तुहानूं मैं दिखाना चाहूँगा बड़ी चंगी फिलोसफी हैगी जी ये सब तो वड्डी इहदी खासियत ये हैगी इन्हें कहा कि मनुख की जान सब तो ज़्यादा जरूरी हैगी जब कभी वड्डा झटका आएगा या वड्डा भूचाल आए तो साडी कोशिश ये होगी कि बंदा ना मरे बंदा कद बचूगा जब बिल्डिंग कोलैप्स ना हो बिल्डिंग गिरे ना जी साडी सब तो वड्डी कोशिश ये होंदी हैगी कि बिल्डिंग गिर जाए बिल्डिंग फेल हो जाए रहन लायक ना रहे लेकिन बिल्डिंग गिरे ना जी क्योंकि बिल्डिंग गिर गई तो विच दब के बंदियां ने मर जाना है जी तो मनुख की जान बचाने लिए सब तो जरूरी चीज़ यही है कि आपां उहनूं कोलैप्स होने तो बचाना है ये कुछ फिलोसफी बनाई हैगी कि जब कोई हल्का झटका आए तो थोड़े बहुते क्रैक आ जाए कोई चक्कर नहीं आप रिपेयर कर लेंगे जो थोड़ा उस तो वध भूचाल आ जाए तो ठीक है कुछ होर फेलियर हो जाए आप फिर भी इन्हूं रिपेयर करके रहन लग जावांगे लेकिन जब कभी साडी स्ट्रोंग यानी वड्डा झटका आ गया
फिर ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਇਸ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਝਟਕਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਝਟਕਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਗਿਰੇ ਨਾ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਝਟਕੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਝਟਕਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੈਕ ਕਰੂਕ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਸਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ BMTPC, ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਲਗਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਘਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਏਗਾ ਇਹ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹਿੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈਗਾ ਬਾਕਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਕੰਧਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗਿਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੰਧ ਹਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਬਾਕਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਭੂਚਾਲ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹਿੱਲੂਗਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਪੂਰਾ ਬਕਸਾ ਉਹ ਹਿੱਲੇਗਾ ਘਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਕਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣੇ ਪਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੀਂਵ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਵਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ RCC ਦਾ ਬੈਂਡ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। RCC ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕੰਕਰੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਂਡ, ਉੱਥੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰੀਏ ਵੀ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ 2-2, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਆਊਟਰ ਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਨੀਮਮ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਆਪਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ ਲਿੰਟਰ ਲੈਵਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਟਰ ਲੈਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਾਠ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਧ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ RCC ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੋਟਾਈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਪਾਣਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੇ 2 ਸਰੀਏ 10 mm ਦੇ, 2 ਸਰੀਏ 10 mm ਥੱਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ 4 ਸਰੀਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੇ ਉਹ ਬੀਮ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਥ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਥ ਬੀਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਥ ਬੈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਥ ਬੀਮ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੂਫ ਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਡ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੈਂਡ ਦਾ ਸਰੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰੀਆ ਆਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰੀਆ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਆ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇ ਉਹ ਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਭੂਚਾਲ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਰਸ ਆਊਗਾ ਭੂਚਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੂਗਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਕਵੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ 2 ਕੰਧਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਬਾਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲੈਂਥ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੈਂਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਲੈਂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੀਆ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ओर ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਸਰੀਆ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ 8 mm ਦਾ ਸਰੀਆ, 10 mm ਦਾ ਸਰੀਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 10 mm ਦਾ 8 mm ਦਾ ਸਰੀਆ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੀਵਾ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ओर ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਗਾਠਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਾ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰੈਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿੰਟਲ ਬੈਂਡ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੁਕਾਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਆਪਾਂ ਆਰਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ 2 ਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ 8-10 ਸਰੀਆ ਲੱਗਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਸਰੀਏ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ 2 ਸਰੀਏ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ 2-2 ਸਰੀਏ, 4-4 ਸਰੀਏ, 6-6 ਸਰੀਏ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫ ਰਹੂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਾਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਕਵੇਕ, ਮੈਂ ਸਰੀਏ ਪਾਏ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਆ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਕਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈਗੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆਏਗਾ ਧੜਾਕ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਰਥਕਵੇਕ ਜਦ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਜਦ ਅਰਥਕਵੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਰ 2 ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ BIS ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਕੁਆਤੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।